اہتمام ایک عظیم الشان دو روزہ تربیتی اجتماع جس کی صدارت شہزادہ سرکار تاج شریعت قائد اہل سنت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مولانا مفتی اسد رضا خان صاحب دعوت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں اور سرپرستی شہزادہ صدر شریعت بقیت السلف عمدۃ الخلف حضور محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری اندری دعویٰ ذلہ علیہ فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر پاک پر یہ علماء تجمع غفیر ہے اور نیچے عوام اہل سنت کی ایک بڑی تعداد ہے، جس تعداد کو تخمنے کے طور پر اگر میں کہوں تو یہ تعداد آپ کی لاکھ سے اوپر جاتی ہے۔ اتنے دیوانوں کا مجمع یہاں یہ بتا رہا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے دیوانوں سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں اور جو اس مسلک سے ٹکرانے یا مرکز کے خلاف زبان درازی کرنے میں سرگرم عمل ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، ان کو بتا دو کہ الحمدللہ نہ مسلک کے ماننے والی عوام کی کمی ہے نہ ماننے والے علماء کی کمی۔ یہ شعر ہے، ان کو اپنی روش پہ کام کرنے دو، بیدار ہو گئے تو پھر بڑا مشکل ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت جماعت رضائے مصطفیٰ کے عظیم الشان اجتماع، جس کو میں ماضی قریب کا سب سے بڑا اجتماع کہہ سکتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی جو آل برانچ کرناٹکا میں ہے، انہوں نے ایک اچھی پیش رفت کی ہے، اچھا کام کیا ہے۔ یہ سلسلہ تو بند نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہر سال قائم رہے گا، دائم رہے گا، لیکن اس کے علاوہ ہندوستان میں مجھے امید ہے کہ مرکز کی محبت، مسلک کے پیار اور جماعت کی طرف سے خلوص ہے ہمارے دل میں، وہ اس طریقے سے کار فرما رہے گا کہ انشاءاللہ الرحمن پورے انڈیا اور پورے ہندوستان میں سال آئندہ اس طرح کے کم سے کم 3 سے 4 اجتماعات ہوں گے۔ اب ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے، بیدار ہیں، بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ مکمل ساتھ دیں گے نا جماعت رضائے مصطفیٰ کا، ہر طرح سے کام کریں گے۔ جب اعلیٰ حضرت کا مسلک قبول ہے تو اعلیٰ حضرت کی جماعت بھی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ وقت بڑا مختصر ہے اور مجھے ہمارے احباب نے بالخصوص قاضی کرناٹک حضرت علامہ مفتی اسلم صاحب قبلہ کرم فرما کر 3 عنوان ایک ہی موضوع میں ضم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ مجھے عقیدے پر بھی بولنا ہے، مواقف کے رد پر بھی بولنا ہے اور اس پہ مصطفیٰ پر بھی بولنا۔ اب 3 عناوین کو میں مختصر انداز میں کس طرح سمیٹوں، جو میری ذمہ داری ہے اور آپ مجھے کس طرح سن پائیں گے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، محبت کے ساتھ نبی آل نبی وہی درود پڑھ کے دکھائے جو آپ نماز میں پڑھا کرتے ہیں۔ بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اور پھر ایک بار درود پاک کا ذکر کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی اگر آپ تلاوت کریں اور ترجمہ کنز الایمان پڑھیں تو ترجمے کے بعد آپ کو 2 چیزیں قرآن میں ملیں گی، ایک ملے گا ایمان، دوسرا ملے گا عمل۔ قرآن پاک میں کہیں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور کہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اب سب کی توجہ میری طرف رہے گی۔ کہیں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور کہیں حضرات اولیاء کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہا ان
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. آپ کو میں نے 3 آیات مبارکہ پڑھ کر سنائی، تلاوت کی اور آپ کے گوش گزار کیا. میں نے ان تینوں آیتوں میں ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا. پہلا کلمہ ہے آمنو، دوسرا ہے وعملوا الصالحات. پتہ چلا پہلے ایمان ہے بعد میں عمل ہے، پہلے عقیدہ ہے بعد میں نماز ہے، پہلے عقیدہ ہے بعد میں زکات ہے، پہلے عقیدہ ہے بعد میں اعمال ہے، پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عشق ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں عقیدہ کس کو کہتے ہیں. تو کسی نے عقیدے کی تعریف کرتے ہوئے اصطلاح اور ٹرم کے اعتبار سے فرمایا العقیدۃ ہی ما ينعقد علیہ قلب المرء ویقسم به ویتخذه دینا ومذہبا. فرمایا عقیدہ وہ ہوتا ہے جس پر انسان کا دل جم جاتا ہے، جس پر انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، جس پر انسان کا دل ٹک جاتا ہے اور انسان اس کا یقین کر لیا کرتا ہے. اور یقین بھی کیسا کہ اس میں آگے پرسینٹ نہیں، شک اور ڈاؤٹ نہیں ہوتا، یقین ہی یقین رہا کرتا ہے. عقیدہ اس کو بولتے ہیں اور فرمایا وہ اس کو دین اور مذہب بھی سمجھے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے سمجھ لیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ساری کائنات میں سب سے افضل ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا نا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آنا ہمارا نبی. اس وقت چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں آپ سے بار بار یہ نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہیے. طبیعت آپ کی ہے اور آپ اگر یہ کہتے چلے جائیں گے تو میرے نبی کے نور کی سنت پر عمل ہوگا. کانا کانی کر نور یسبح و تسبح الملائکۃ بتسبیحہ. حضرت سرکار سیدنا عبد الرزاق مصنفہ عبد الرزاق میں فرماتے ہیں جب اللہ نے مصطفیٰ کریم کے نور کو پیدا کیا اور اس کو درجہ یقین پر رکھا تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، بلکہ 70,000 سال تک میرے نبی کا نور اللہ کی تسبیح کرتا رہا. اور جب نبی کا نور تسبیح کر رہا تھا تو نبی کے نور کو دیکھ کر فرشتے بھی تسبیح کر رہے تھے. ذرا محبت سے آواز آئے سبحان اللہ. توجہ فرمائیے گا. میں نے کہا عقیدہ اس کو کہتے ہیں جس پر انسان کا دل جم جایا کرتا ہے، جس پر انسان یقین کر لیا کرتا ہے، جس کو انسان دین سمجھتا ہے، جس کو انسان مذہب سمجھتا ہے. ہمارے دین کا حصہ مصطفیٰ کریم کی افضلیت ہے، ہمارے دین کا حصہ مصطفیٰ کریم کی برتری ہے. ابوبکر صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. میرے نبی آخری نبی ہے، یہ ہمارے دین کا، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہمارا مذہب ہے. اور اگلا جملہ سنیے گا بِحَيْثُ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الشَّكُّ فِيهِ. فرمایا اس طور پر عقیدہ رکھے، اس طور پر دل کو جما لے کہ اس میں کبھی شک نہیں آنا چاہیے، ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے، سندیہ نہیں آنا چاہیے. آج اتنے بڑے ممبر سے ایک پیغام دے رہا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت جماعت رضائے مصطفیٰ کا یہ کمال ہے. اس سے جو جڑ جاتا ہے اس کے عقیدے میں کبھی تزلزل نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان ہوں. عقیدہ سمجھے. اچھا عقیدہ جو ہے اس کو بچانا بہت ضروری ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا نا لہت میں اس کے رخ سے کا داغ لے کے چلے. عقیدہ رکھ لینا یہ بھی کمال، مگر صرف عقیدہ رکھ کے اس کے بعد اس سے الگ ہو جانا یہ کافی نہیں ہے. عقیدے کو قبر تک بچا کر لے کر جانا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا لہد میں اس کے رخ سے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اتنا بڑا مجمع ہے. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. ہم مقلد ہے سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سنن ابی حنیفہ، جس کو مسند امام اعظم بھی کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے ایک روایت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. عقیدہ بچانا بہت ضروری ہے. عقیدے کو عقیدے اور ایمان کو قبر تک لے جانا بہت ضروری ہے. اس کی اہمیت کو سمجھیے گا. حضرت سرکار سیدنا عبداللہ ابن مسعود
जिनकी रिवायात पर जिसे हनफी की बुनियाद रखी हुई है, आप फरमाते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में साया पुराने के बाद कहने बार में दुरुस्त कर दीजिए, इसको एक बात में दुरुस्त कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में आया और आने के बाद कहने लगा हल यबका अहदुम मिनल मुवाहिदीन फिल्लाही, एक जुमले पर अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा और यहाँ से ये पैगाम भी आज से नहीं, मैं तकरीबन 10-12 साल से ये पैगाम दे रहा हूँ। बहुत जिम्मेदार मेंबर है, हर आलिम ये जिम्मेदारी लेकर जाए कि हम अपनी मस्जिदों में, अपनी खानकाहों में, इबादत गाहों में, मस्जिदों में हर जगह बैठ कर इसके रसूल की बात करेंगे। चाहे हमारी इमामत जाती है तो चली जाए, हमारा वकार जाता है तो चला जाए, इसलिए कि हमने ये वकार किसी और के लिए नहीं पाया है, अगर पाया है तो मुस्तफा की शरीयत के लिए पाया है, दीन मुस्तफा की हिफाजत के लिए पाया है। और आपसे भी अर्ज करूंगा, अगर कोई आलिम मसलकी आला हजरत के लिए मेहनत करता है और उसके मुखालिफीन अगर पीछे आए तो आप ऐसी सूरत में उसके मुखालिफीन का डटकर मुकाबला करें, उसको करे तथा न छोड़े, वरना क़यामत के दिन आपसे भी सवाल हो जाएगा। इन दोनों बातों को ज़हन में रखिए। फिर देखिए अकीदा बचाना क्यों जरूरी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में आया और कहने लगा हल यबका अहदुम मिनल मुवाहिदीन फिल्लाह, ये मेरे आका एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा शख्स भी है कि आपके जहन्नम से जहन्नमियों को, पहले ईमान जो जहन्नम में चले जाएंगे उनके निकालने के बाद वो कोई ऐसा शख्स भी है जो जहन्नम में रहेगा? मेरे सरकार ने फरमाया हाँ हाँ, फी कारी जहन्नम, फी कारी जहन्नम, फरमाया हाँ एक बंदा है के अंदर रहेगा और कब तक रहेगा? तो सारे ही ने हदीस में फरमाया तकरीबन 1000 साल तक वो जहन्नम की शक्तियों को बर्दाश्त करता रहेगा। अब एक एक जुमले पर जरा तवज्जो चाहूंगा। किताब का नाम है मुस्नद इमाम आज़म, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम रजुलुन फी कारी जहन्नम युनादी बिल हन्नानिल मन्नानी, फरमाया एक बंदा ऐसा होगा जो जहन्नम के गले में खड़ा होगा, लेकिन अल्लाह को कभी हन्नान कह रहा होगा, कभी मन्नान कह रहा होगा। हन्नान का माना बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, मन्नान का माना बहुत ज्यादा एहसान करने वाला। हज़रत जिब्रील अमीन का गुज़र जहन्नम के करीब से होगा, उसके बाद जिब्रील अमीन उसकी आवाज सुनेंगे, फ़तअज्जबा मिन सौतिही, आवाज को सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे, खुदाए ताला की बारगाह में जाएंगे और जाकर सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका या जिब्रील, ऐ जिब्रील अपना सर उठाओ। जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे मेरे मौला, हालांकि रब तो सब जानता है, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा क्या बात है? हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे मेरे मौला, अभी मैं जहन्नम के करीब से गुजरा था, कोई बंदा तुझे हन्नान कह रहा था, कोई बंदा तुझे मन्नान कह रहा था, रब की रहमत जोश पर आएगी, मेरा अल्लाह फरमाएगा जाओ अपनी अलनबी जुनादी बिल हन्नानिल मन्नान, उस बंदे को निकाल कर लाओ जो मेरा नाम हन्नान और मन्नान लेकर के पुकार रहा है। अमीन जाएंगे और जाने के बाद हज़रत मालिक दरोगा जहन्नम से कहेंगे आखिरी जल्दी जुनादी बिल हन्नानिल मन्नान, उस बंदे को निकालो। अब हज़रत मालिक का जवाब सुनिए, आप जाएंगे, जाने के बाद फरमाएंगे ला आरिफुल रिजालता बिल हदीदी वल हदीदा बिल रिजाल, फरमाया जहन्नम इस कदर फसफरत जहन्नम सफरतन, जहन्नम में इसलिए तेजी के साथ सांस लिया है ना कि समझ में ही नहीं आ रहा है ये पत्थर है कि ये इंसान है। ईमान अकीदे की हिफाजत को समझिएगा। आज जो सुने कुल्लियत फैला रहे हैं, अल्लाह करे उन तक मेरी बात पहुंच जाए जो ईमान अकीदे को बर्बाद करने के लिए सबको मिलाने की कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह करे उनके चेहरों की बात पर ये मेरी नसीहत पहुंच जाए और ये रिवायत उनके दिलो दिमाग के अंदर असर कर जाए। हज़रत सरकार सैयदना मालिक रज़ी अल्लाह मालिक अलैहिस्सलाम कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है इसमें पत्थर कौन सा है, इसमें लोहा कौन सा है, इसमें इंसान कौन सा है। फिर जिब्रील अमीन खुदा की बारगाह में जाएंगे, रब की बारगाह में जाके सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा क्या हुआ? कहेंगे मेरे मौला समझ में नहीं आता वो बंदा कहाँ पड़ा है।
حضرت مالک کہہ رہے ہیں انسان اور پتھر میں، انسان اور لوہے کے اندر فرق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا جاؤ فلا 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 یعنی فلا فلا کڑے کے اندر پڑا ہے اور فلا فلا مقام پر پڑا ہے، جاؤ مالک سے کہنا اس کو نکال لائے. اب حضرت مالک کے پاس اس کا ایڈریس اور پتہ لے کر جائیں گے. حضرت مالک کہیں گے جبریل دیکھو سامنے یہ ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَجَذَبَهُ ضَرْبَةً شَدِيدًا. حضرت جبریل امین اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کے جھٹک دیں گے. حالت کیا ہوگی؟ اجتماعت علیہ الحیات والعقارب، اس کے جسم پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوں گے، کیفیت اس کی بدلی ہوگی. حضرت جبریل امین جھٹکیں گے، جیسے ہی آپ اس کو حرکت دیں گے سانپ نیچے گر جائیں گے، بچھو نیچے گر جائیں گے، اس کو لایا جائے گا، نہر حیات میں غسل دیا جائے گا. اب پورا جسم اس کا درست ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کو پیش کیا جائے گا. آپ کا مقصد مطلب ذرا جملے پہ غور کرنا. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قریب ہوگا. اللہ فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا. کہے گا مولا گناہ کیا تھا، تو نے جہنم میں ڈال دیا. میں نے گناہ کیا تھا، تو نے مجھے جہنم کی سزا دے دی. مولا میں جہنم میں 1000 سال تک پڑا رہا، لیکن میں نے رحمت سے تیری نا امیدی نہیں کی، مایوس نہیں ہوا. میں تجھے اللہ کہتا رہا، اللہ کہتا رہا. میں تو ٹھیک کرتا ہوں. پین رکھے تھوڑا فری کر دو، فری بھائی، اس کو فری کر دو. اتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم ماشاء اللہ، اس میں تھوڑا سا فری کیجیے، اس کو آواز کو فری کیجیے. جو ہے آپ کی سنیں میری بات، بولے کے غور فرمائیے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں آئے گا اللہ جب اس کو اس کے گناہ یاد دلائے گا، مگر میں تیری رحمت سے نا امید تو نہیں ہوا تھا، مایوس تو نہیں ہوا تھا، اداسی نہیں آئی تھی. میں تجھے وہاں بھی حرام کہہ رہا تھا، بدنام کہہ رہا تھا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب قدیر کہے گا جنت کے اندر چلا جا، اور جہاں تک تیری نظر کی ہے، جہاں تک تیری نظر پڑ رہی ہے وہ سارا حصہ میں نے تجھے ادا کر دیا، جنت کا وہ حصہ میں تجھے دے رہا ہوں. پاک حدیث مکمل ہو گئی. اب میں ایک جملے کی طرف جاتا ہوں. اس حدیث پاک کو حضرت مولا کائنات کے پہلے خلیفہ سلسلہ چشتیہ کو پوری دنیا میں عام کرنے والی ذات، اس کو زمانہ حضرت سرکار سیدنا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہے. اس حدیث پاک کو سن کر آپ کی کیفیت بدلی کہ نہیں بدلی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں کیفیت میں کچھ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ اونچی آواز میں ذرا بولیے، آئی کہ نہیں آئی؟ یہی تبدیلی حضرت خواجہ حسن بصری پہ آئی تھی. آپ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے. ارے سمجھو تو صحیح، یہ بریلی تمہارا دشمن نہیں ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں جو بریلی کو دشمن سمجھتے ہیں، مرکز کے خلاف بولتے ہیں، چاہے وہ داخلی طاقتیں ہو یا خارجی طاقتیں ہو. آپ کہتے ہیں جواب ہر چیز کا ہے. ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری کو سمجھنا. الحمدللہ رب العالمین ہمارے مسلک نے اور ہمارے مسلک کے سب کا جواب سرکار تاج الشریعہ نے سارے مسائل کو حل کر دیا ہے. ہم کسی اور طرح کا اختلاف نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں سب بریلی کی طرف آئے اور آ کر یہی کہے اے بریلی میرا بانے جنت ہے تو، یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت ہے تو، پھر یقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلام. جو ہے حضرت خواجہ حسن بصری بولنے لگے، یہی جملہ ہے جو اپنی جملہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. ایک جملے سے آپ ایمان کی اہمیت خواجہ حسن بصری رو کر فرماتے ہیں کاش
وہ آخری جہنمی میں ہو. کاش وہ آخری جہنمی میں ہو. خواجہ حسن بصری کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے خون پیا ہے میرے مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ. اتنی بڑی ذات ایمان کو اتنی قدر اور اہمیت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں پوری طریقے سے ایکٹیو ہو کر ہوشیار ہو کر رہنے کی ضرورت ہے. جملہ کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا. حدیث میں اس کا نام حنان ذکر کیا. کسی نے سوال کیا اے خواجہ حسن بصری آپ جہنمی ہونے کی بات کریں. ہر آدمی تو چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں جنت میں جاؤں. 1000 سال تک جہنم میں رکھا جائے گا. تھوڑی دیر جہنم کی سختیوں کو برداشت نہیں کرتے. 1000 سال تک جہنم میں رکھا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا. سامنے جو حضرات بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا توجہ میری طرف کریں. اس جملے کو بڑی اہمیت کے ساتھ اور قیمتی جملہ اس لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا. حضرت خواجہ حسن بصری کا جواب سنیں. آپ نے فرمایا سوال بن کر اس لیے کہہ رہا ہوں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جا رہا ہے. ایمان کی گارنٹی تو مل گئی ہے. ایمان کی گارنٹی تو مل گئی. جہنم سے کوئی جہنمی جو دائمی جہنمی ہو جو کافر ہو اس کو نہیں نکالا جائے گا. آپ جانتے اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے نام ہے جزاء اللہ ادوبہ. میری بھائی ختم نبوہ کی آخری صفحات کا مطالعہ کریں. میرے امام فرماتے ہیں آگ 2 طرح کی ہے. ایک کو نار تکبیر کہا جاتا ہے ایک کو نار خلود کہا جاتا ہے. بھائی گھبرانا مت. جو الفاظ میں بول رہا ہوں تشریح بھی کروں گا. نار کا معنی اردو میں ہوتا ہے آگ. خلود کہتے ہیں دائمی آگ یعنی دائمی آگ دائمی جہنم. کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے نہیں ہے کافروں کے لیے ہے. اور اہل ایمان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا پر آبادیوں کی وجہ سے نار تطہیر اس کو کہا گیا. طہارا یطہر تطہیر کا معنی پاک کرنا ہوتا ہے. ان کو جنت کے داعی بنایا جائے گا. جہنم میں ڈال کر ان کو اس لیے ڈالا جائے گا جیسے دنیا کے اندر اگر زنگ آلود لوہے کو آگ میں ڈالتے ہیں تو اس کی زنگ دور ہو جاتی ہے اس کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے. پھر اس کو اس لائق بنایا جاتا ہے کہ اس کو اس سے تلوار تیار کی جائے اس سے اور ہتھیار بنائے جائے. اس لیے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے. پٹی میں اس کے زنگ کو دور کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے گناہگار مسلمان کو جہنم میں ڈال کر صاف ستھرا کر کے گناہوں کی آلودگی سے گناہوں کی گندگی سے صاف کر کے اس کو جنت میں ڈالا جائے گا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں زبان کو بند کر کم سے کم جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جا رہا ہے. ایمان کی گارنٹی تو ہے. اب اس دور میں ایمان کیسے بتائیں گے؟ میرے نبی ایک دن چڑھے تھے مدینہ شریف کے اندر ایک پینے پر چڑھے. عربی کا مطلب سنیے گا. اشرف النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی اطم من اطعام المدینہ. ایک دن میرے نبی آپ مدینہ شریف کے پینے پر چڑھتے ہیں اور اہل علم بھی خاص توجہ فرمائے. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا هل ترون ما ارى. میرے صحابہ کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں میرے آقا آپ کی نگاہ آپ کی رسائی آپ کی نگاہ نبوت تو بہت دور تک جاتی ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. آج کے دور میں ہوش و خرد کے ساتھ زندگی گزارو. آج تمہارے سامنے اب داخلی یعنی اندر کے بھی فتنے ہیں باہر کے بھی فتنے ہیں. تمہاری بچیوں کو ایمان عقیدے سے دور کرنے کے لیے کافر اور اسی طریقے سے جو دشمنان اسلام ہے وہ اس طریقے کے حربے استعمال کرتے ہیں جس سے بچیوں کو فتنہ ابتداء میں ڈالا جائے. اور آج مسلک کے نام پر مذہب کے نام پر تمہارے عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے سنت کلیت کا تمہیں کڑوا چام دلانے کے لیے کوئی مسلک کا نام لیتا ہے کوئی مذہب کا نام لیتا ہے اور اس طریقے سے سوشل میڈیا پر طرح طرح کے اعتراضات وارد کر کے تمہارے ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. آج کا دور ایسا ہے انسان کے پاس وقت نہیں ہے اس لیے آپ ادھر ادھر نہ جا کر صرف بریلی کو دیکھیے. بریلی کیا کہہ رہا ہے؟ بریلی کل بھی عقیدہ بچا رہا تھا آج بھی عقیدہ بچا رہا ہے اور قیامت تک ہماری نسلوں کا عقیدہ بچا رہا ہے. اہل علم یہاں تشریف فرما ہے مدارس کے بھی
सबसे अर्ज करूंगा, हम रस्मी तालीम से काम नहीं करते। मुफ्ती असलम साहब को आप काजियत कर्नाटक हैं और मुफ्ती साजिद अली साहब की तशरीफ में आए। गौर फरमाइए, अब मदारिस का निजाम बदलिए, बच्चों का इंतखाब कीजिए। कितना इल्हाद तेजी से बढ़ रहा है, अल्लाह के वजूद के मुल्क दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। गरीबी मुल्क को तो बर्बाद कर दिया, 2008 से घुसे हैं और आज जिनके चेहरों पर लगता है ये मुसलमान है, उनकी शक्लें खराब हो गई, उनके नजरिए खराब हो गए। आज हमें सोने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है। जितना इल्तिहाद के खिलाफ अपने मदरसे के तलबा को तैयार करें। राफियत बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसके खिलाफ भी अपने बच्चों को तैयार करें। गैर मुकल्लिदियत इस्लाम के नाम पर और हदीस के नाम पर, उसूल हदीस के नाम पर हमारी कौम को तबाह कर रही है। अब जरूरत है उलमा भी तैयार हो, बच्चे भी इस तरह तैयार किए जाए। जो बंदियत आपने देखा अभी माजी करीब के अंदर करते हैं, लोग कहते हैं यार देवबंदियों के पीछे पड़े रहते हो। मैंने कल नहीं देखा, चंद दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक पर्चा वायरल किया गया दारुल उलूम देवबंद से। उसका नाम क्या था? उसके ऊपर लिखा था मुहाजरात इल्मिया और नीचे लिखा था फरहत रजा खानिया। ये तो झूठे अपने आप को चेहरा दिखाकर कहते हम कुछ नहीं बोलते, हमें इनके मतलब बड़े पे नहीं आना है। आज मदरसे से जो बंदियत के खिलाफ सही तरीके से मुकाबला करने वाले बच्चों की भी जरूरत है, जितना इल्हाद से लड़ने वाले तलबा की जरूरत है। मसलकी आला हजरत सिर्फ एक कोशे पर नहीं, जब हम मसलकी आला हजरत को मजहब अहले सुन्नत की सच्ची तर्जमानी करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है हम फिरके का मुकाबला करें और इस मकाम को आप करें जहाँ पे आप सरकार चले अहमद रजा करते पलट के पीछे बैठे मसलकी आला हजरत से कायम रहो। जिंदगी भी यही है, इसी के कैसे करते बुद्धि बोला बात अल्लाह सलामत। तवज्जो, सरकार अलैहिस्सलाम खड़े हुए टीले पर फरमाया हल करूंगा मारा, जो मुझे नजर आ रहा है तुम्हें भी नजर आ रहा है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया नहीं। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जुमला सुनिएगा। सरवरे कायनात फरमाते हैं इन्नी ला अरा खिलाला बुयूतिकुम तकाउल फितनो कमा वाक़िल क़द्री। फरमाया मैं तुम्हारे घरों में फितरों को ऐसे ही उतरते हुए देख रहा हूँ जैसे बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में गिरा करते हैं। कौन नहीं जानता है कि तो मेरे नबी ने जमीन पर एक लाइन खींची। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की रिवायत है, खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्ता सुम्मा काला हादा सबीलुल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया एक रास्ता है और इस रास्ते अल्लाह का रास्ता है सीधा सीधा। सुम्मा खत्ता खुतूतन में यमीनिही व शिमाली। फिर मेरे नबी ने दाएं बाएं भी कुछ लाइनें खींची और लाइनें खींच कर फरमाया हादिही सुबुरुन अला कुल्ली सबीलिन मिनहा शैतान यदहु इलैहि। फरमाया ये भी कुछ रास्ते हैं मगर हर रास्ते पर शैतान बैठा है। कहीं अशरफ अली बैठा है, कहीं रशीद बैठा है, कहीं इब्ने कय्यिम बैठा है, कहीं इब्ने तैमिया बैठा है और कहीं इनका मुल्ला बाकर मजलिसी बैठा है, कहीं सुने कुल्लियत फैलाने वाले और अफराद बैठे हैं। सरवरे कायनात ने फरमाया सुनो ये सब के सब अपनी तरफ बुला रहे हैं लेकिन तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सीधे रास्ते पर चलना है। अब लोग कहेंगे सीधा रास्ता कैसे तलाश करें? एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। यहाँ से मिसाल के तौर पर जाना है हुगली या गोवा जाना है, आप वहाँ पर दो चार रास्ते मैप पर तलाश करेंगे सीधा रास्ता कौन सा है, जल्दी कौन सा पहुँचाता है। आप मैप पर भरोसा करके अपने सफर का आगाज कर देते हैं। पता चला दुनियावी सफर के लिए किसी सही रास्ते का इंतखाब जरूरी है, तो आखिरत के सफर के लिए किस मजहब और किस रास्ते को इख्तियार करेंगे उसी को मसलकी आला हजरत कहा जाता है। एक दलील दे करके जा रहा हूँ, हम मसलकी आला हजरत वाले हैं, हम ही सच्चे हैं। अगर किसी की माई ने दूध पिलाया है हमें गलत साबित करके दिखाए और हम कहते हैं हमारे उलमा हमारे मशाइख के खिलाफ सवाल न खोलो, वरना याद रखना अभी एक पेट्रोल नहीं ये उलमा तैयार है। एक शहजाद नहीं, एक शहजाद नहीं, हजारों शहजाद यहाँ मौजूद है जो मसलक के लिए एक पेट्रोल नहीं हजारों पेट्रोल के मंच पेश करने के लिए तैयार है।
और याद रखो, हमें छेड़ो नहीं, छिड़ जाएंगे तो सवाल नहीं पाओगे। और हमारा छिड़ना जातियात के लिए नहीं होता है, मुस्तफा की शरीयत मुस्तफा के लिए हुआ है। समझो, मसलके आला हजरत ही हक, इस पर दलील है। विस्तार से ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अभी मैं इसके रसूल पर चलूं, उसके बाद रद्द रवाफिज आए। अभी तो सही तौर पर ऑपरेशन करें, और ना तो हमारी, हम बरेलियों की पहचान है, पहचान है। बात कर रहे थे थोड़ा सा नेटवर्क नेटवर्क आ रहा है ने क्या कहा? मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन तय्यिब। कुरान कहता है अल्लाह ईमान वालों को इस हाल पर नहीं छोड़ेगा कि अच्छे बुरे के दरमियान इम्तियाजी ना हो, यहाँ तक कि वो अच्छे और बुरे के दरमियान इम्तियाज कर देगा। हक वाज़ेह हो गया, कद तबय्यना रुश्दु मिनल गई। अब वही हक जो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर लाए थे, वही हक इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फातिमा बरेलवी और आज उसी की तरवीज और इशाअत कर रहे हैं। हुजूर कायदे मिल्लत बोलो है कि नहीं, मैं अब इस तरफ ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। एक बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हम बरेलवी ही हक पर है, हम मसलके आला हज़रत के चाहने वाले ही हक पर है। आप कहेंगे मौलाना करीम, मैं कहूँगा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन फयक्सु क़ियामु मिनन्नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयक़ूलूना नअम फयक़ूलूना नअम फयक़ूलू फयुफ्तहु लहुम। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा, लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे। सैयद साहब तवज्जो कीजिए, आप चूंकि एलाउंसर है और आपने मेरा ऐलान किया है, हमारे यहाँ जिम्मेदारी होती है एलाउंसर की तवज्जो करे कम से कम। आपने कहा माइक से रिश्ता तोड़ दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन नजरों से रिश्ता टूटना चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा, माइक तो बार बार रिश्ता तोड़ ही रहा है। मैं चाहता हूँ कि रिश्ता तोड़े नहीं, मैं इससे जोड़ूं या मुझसे जोड़ ले। थोड़ी देर की गुफ्तगू है। सबरे कायनात ने इरशाद फरमाया, लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे रसूलुल्लाह, क्या तुमने कोई सहाबी है, तुमने कोई सहाबी है? एक एक जुमले पर अहले इल्म की खास तवज्जो चाहता हूँ, पूछेंगे तुमने कोई सहाबी है? लोग कहेंगे हाँ हाँ, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने बशारत उज़्मा सुनाई, फरमाया फयुफ्तहु लहुम, सहाबी की बरकत से उनको कामयाबी मिल गई। पहली जमात सुम्मा याती अलन्नासी ज़मान फयक्सु क़ियामु मिनन्नास फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाह। फिर एक जमाना ऐसा आएगा, लोग लड़ने के लिए निकलेंगे, पूछेंगे तुमने कोई सहाबी को देखने वाला ताबई है? सरवरे कायनात फरमाते हैं, लोग कहेंगे हाँ, फयुफ्तहु लहुम, कामयाबी। कर्नाटक के लोग बड़े समझदार, नारे मुख्तसर रहे लेकिन तस्वीर बुलंदो वाला अंदाज में होना चाहिए। और आप जरा प्यार से बोले सुखा दो। और फरमाया, मेरे सरकार ने तीसरा जुमला इरशाद फरमाया, सुम्मा याती अलन्नासी ज़मानुन फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाया, सरकार अलैहिस्सलाम ने फिर एक जमाना ऐसा आएगा, लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, पूछेंगे क्या तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा है जिसने मुस्तफा करीम के सहाबी को देखने वाले ताबई का चेहरा देख लिया हो? अब इस्तिनाद की तरफ आइए, जिसने सरकार का चेहरा देखा वो सहाबी है, और जिसने सहाबी का चेहरा देखा वो ताबई है, जिसने ताबई का चेहरा देखा वो तबअ ताबई है। और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ला यमुस्सुन नार मुस्लिमन रआनी,
और आमन रानी और आमन रानी, अलग अलग रिवायतें हैं। मैंने जो ज्यादा और इजाफे वाली रिवायत की दोनों को सुन करके हदीस आप तक पहुंचा दी है। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम की आग में जलाना तो दूर की बात, ये मोहतरम बैठे हैं मेरी तरफ इशारा की, मेरी तरह इशारे को देखिएगा, इसको कहते हैं टच करना। फरमाया जहन्नम की आग जलाना तो दूर की बात, सहाबी को टच भी ना कर सकेगी, छू भी ना सकेगी। हमने कहा पहली जमात सहाबा की है। फरमाया उसके बाद जिसने सहाबी को देखा है उसको भी टच ना कर सकेगी, और जिसने ताबई को देखा है उसको भी जहन्नम की आग ना छू सकेगी। एक हदीस ये हो गई। दूसरी हदीस पहले सुनाई, सरकार ने फरमाया सहाबी है कामयाबी है, ताबई है कामयाबी है, ताबई है कामयाबी है। अब हमने इसी हदीस के तनाजुर में जब हिंदुस्तान के फिरकों पे नजर डाली या फिर कहाए फातिहा जो दुनिया भर के अंदर आम है उस पर तवज्जो डाली। हमने पहले फिरकाए नासियत को लिया, चलो इसको भगाते हैं, इसके नजरियात को पढ़ते हैं तो कहीं माअज़ल्लाह ये कहते हैं हजरत अली ने खुदा उतारा है, बोलो माअज़ल्लाह। ये गंदा अकीदा तो ईसाइयों का था, ये गंदा अकीदा तो यहूदियों का था, ये गंदा अकीदा तो काफिरों का था। तुमने इस्लाम में कहा से लाकर इसको मिला दिया, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने और इनको खंगाल कर देखा तो पता चला ये राफियों की जमात है जो अबू बकर सिद्दीक अकबर को गालियां देती है, उमर फारूक आजम को गालियां देती है, सहाबा को काफिर कहती है, माअज़ल्लाह उनको मुर्तद कहती है। हमने हदीस की रोशनी में अंदाजा लगाया कि इस जमात के बाद सहाबा की जमात नहीं है, जहाँ सहाबी था वहाँ कामयाबी थी, यहाँ सहाबी है नहीं, इसलिए राफी कामयाब नहीं है। ऊंचा बोलो कामयाब नहीं है। अब जब आगे बढ़े हमने कहा चलो मुकल्लिदों को देखते हैं तो पिंचर जोड़ने वाला कह रहा है हमें तो किसी इमाम की तकरीर की जरूरत नहीं। मैंने कब पिंचर जोड़ना सीखा था, तूने खाना बनाना सीखा था, तू भूख के कुकिंग कर रहा है, तू खाना बनाता है। कहने लगा हाँ। मैंने कहा कि काम आपने कहाँ से सीखा? कहा मैंने 2 साल का कोर्स किया है। मैंने कहा तेरी मत मारी गई, जब पिंचर जोड़ने के लिए तुझे उस्ताद की जरूरत है तो मजहब समझने के लिए इमाम आजम की तकलीफ की जरूरत क्यों नहीं होगी? हमने इससे अंदाजा लगा लिया कि ये ताबईन के खिलाफ है, इमाम आजम की तकलीफ का मुनकिर है, तबे ताबईन की तकलीफ का मुनकिर है। हमने कहा इसका मतलब ये है कि गैर मुकल्लिद भी हम पर नहीं, आगे बढ़े, देवबंदियों को खंगाला, उनकी किताबों को पढ़ा। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी किताबें लिखी, इमाम अहले सुन्नत ने तकरीबन 250 किताबें फिर कहाए फातिहा के रद में लिखी है। आज कौन से मेरा बना वहाबिया के रद में हमने इसको तलाश किया, पता चला ये कभी नबी को अपने जैसा कहता है माअज़ल्लाह, कभी हज़रात औलिया के मज़ारात को मिट्टी का ढेर कहता है, उनको बादे मिसाल उतारने को शिर्क को बिदअत कहता है। हमारा सुन्नी फातिहा पढ़ने जाए इसको ये कहता है कबर खुजवा है। हमने कहा इसका मतलब ये है कि ताबईन की जमात इसके साथ नहीं है। जब हमने सारे फिरकाए फातिहा का पूरी तरीके से जायजा लिया, अब रुकिया बरेली का पॉइंट है बाजू रुकिया बरेली का हमने कहा अब देखते हैं बरेली की मरकजियत फतावा रज़विय्या और आला हजरत की बुनियाद पर है। इसलिए मरकज का काम देखने वाले 2 काम पूरे कर ले, एक फतावा रज़विय्या लिया है और दूसरी आला हजरत की। हम नहीं ला सकते हैं तो आराम से यही कहें, ए बरेली मेरा बाबे जन्नत से दूर यानी जलवा करे, आला हजरत से दूर, तेरी यकीन मत करे अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकजियत समझो। हमने कहा देखो राशि के अंदर सहाबा इकराम मौजूद नहीं, राशियों के दामन में सहाबा की मोहब्बत नहीं। हमने खैर मुकल्लिदीन को देखा, ताबईन की नफरत वहाँ पाई जाती है। क्या बना वहाबिया को देखा, वहाँ पर ताबईन तबे ताबईन खुद मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की मुखालफत वहाँ पाई जाती है। अब बरेली का रुख किया, हमने कहा चलो बरेली को देखते हैं बरेली क्या कह रहा है। सेंटर पॉइंट पर आते हैं और आज मरकज पर आते हैं, जो मरकज़े अकीदत है, जो मरकज़े कायनात है, जो वजह तखलीक़े कायनात है। हमने वहाबिया के नजरियात को पढ़कर फिर आला हजरत के नजरिए को पढ़ा तो मेरा इमाम कहीं कहता है बड़े प्यारे अंदाज में, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि तुम्हारे नक्श जहां नहीं, यही फूल खान से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं। कहीं कहता है ला बरफ़िल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हमने फिर पढ़ा तो कहीं पता चला खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी
खुद साहिब कुरान है, बनता है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की, अब मैं इसके मुस्तफा का जो आज उनसुर है उसको आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, और फिर बाद में नगीना दूंगा। एक साथ तो हो गया, रिजल्ट लेकर के जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप 100% कामयाब है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और फरमाइए, हमने पहले कुरान पाक के समंदर में गोता लगाया, हमने सरकार की तारीफ बता, कुरान पाक कहने लगा नबी का चेहरा देखना है तो वक्त हुआ, नबी की जुल्फे देखना है तो वक्त है, नबी का मेराज पर देखना जाना और रफ्तार आपकी देखना है। सुभान नबी असरा व्याप्ति है, नबी का आना वन नजमी इराहा, नबी की आंख में जागल बसरो बना सका, नबी का सीना है अक्सर, कुरान ने कहा अलम नसरा लका सदर, नबी का चलना सुभान नबी, नबी का करना खुदा का करना, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, नबी की ताज़ीम और तकरीम, कुरान कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज्जिरुहु व तुवक्किरुहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। हमने कहा और नबी की शान, कुरान ने कहा या अय्युहन नज़ीरा आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, इला आखिरी आयत। तवज्जो फरमाइएगा, जब हमने कुरान के समंदर में गोता लगा लिया, फिर बरेली का रुक दिया, तो मेरा इमाम कहने लगा अल्लाह की सरकार व कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान व इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान। आगे बढ़े आगे, वक्त बड़ा मुख्तसर है भाई, बैठ जाइए आराम से, मेरी बात को सुन लीजिए। तो बहुत अहम बात करिएगा, जितनी की बोली है भाई, नतीजा तो सुन लीजिए। हमने जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का रुख किया और फिर कहा बातला को देखा, हमने कहा आला हजरत नबी की शान में ये कहे और सहाबा और अहले बैत की बात आए। देखिए हदीस में सहाबा का तस्करा किया है, अभी कुछ दिनों पहले गोली बोली गई थी, हमने तो दीन से अहले बैत से लिया है, सहाबा से नहीं लिया है। मैंने उस वक्त एक जवाब दिया था, इन बदबख्तों को पता ही नहीं हजरत मौलाए कायनात सहाबी भी है, इमाम हसन सहाबी भी है, इमाम हुसैन सहाबी भी है। तो जहाँ जहाँ सहाबी की तारीफ होगी वहाँ शेरे खुदा की तारीफ होगी, इमाम हसन मुस्तफा की तारीफ होगी, इमाम हुसैन की तारीफ होगी। जहाँ जहाँ सहाबियात की शान बयान की जाएगी वहाँ मेरे मुस्तफा की मुकद्दस शहजादी तय्यबा ताहिरा नकिया ज़किया सय्यदतुना फातिमा ज़हरा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नत का भी तस्करा होगा। और इनका इंसाफी वस्फ ये है कि अल्लाह ने इनको अहले बैत में रखा है, अहले बैत का फर्द फरीद बनाया है। अब जरा तवज्जो फरमाए, हमने कहा जब आला हजरत की तरफ बढ़े तो सहाबा की और अहले बैत की शान में आला हजरत ने क्या कहा, मेरे इमाम ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और हमने हजरत ताबईन का दामन थाम कर बरेली का रुख किया, तो मेरा इमाम कहने लगा तेरे गुलामों का लक्ष्य कदम है राह खुदा, वो क्या कह सके जो ये सुराग लेके चले। पता चला जिसके पास मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत, ताबईन की मोहब्बत पाई जाती है, वो कोई और मसलक नहीं है, उसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। अच्छा एक बात बता दूं, थोड़ी देर कंट्रोल करनी, मुझे मालूम है आप अपनी जबानों से जो नारे लगा रहे हैं ये भी असल में शुद्ध और हमद का, आप खुश इस बात पर हो रहे हैं कि अल्लाह का फजल है, हमने जिस मसलक को माना है जहन्नम की तरफ नहीं जन्नत की तरफ। सैयद साहब ने कहा था ना, मत पूछो बरेली में हमने 100 साल में क्या क्या देखा, उसी में एक शेख का गुजरा था कि जन्नत का रास्ता देखा। हो सकता है कोई कहे जन्नत का रास्ता बरेली, मैंने कहा जब सच के लिए कहा गया कि सच अल्लाह को पसंद है और वो जन्नत की तरफ लेकर के जाता है, तो मेरे इमाम ने सारी सच्चाइयां ही तो बयान की। समझिएगा मुफ्ती असलम साहब की बिला असलिम तसलम है ना, तवज्जो फरमाइएगा। आज क्या कर रहा था,
आज ये कर रहा था कि मसलक आला हजरत हक पर है, दलील से आपने समझ लिया ना। अब मसलक आला हजरत को मानने का फायदा भी सुन लीजिए। इश्क़ रसूल ही का दूसरा नाम मसलक आला हजरत है। किताब का नाम है हयात आला हजरत। लिखने वाले मलकुल अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि सरकार सैयदना ज़ियाउद्दीन मदनी, जिनको कुतुब मदीना कहा जाता है, आपकी हवेली में कोई कुतुब होगा, बना मदीने से है लेकिन रहता हिंदुस्तान में है, मैं जिसका रिफरेंस दे रहा हूँ वो कुतुब बना भी मदीने से है, रहता भी मदीने में है। सरकार सैयदना ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं तो मैं कबर में सो रहा था, मेरी आंख लग गई, मैंने देखा मदीने के ताजदार की पाकीज़ा और सब जानिया है, मुवाजहा शरीफ है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो चुका है। इंतकाल के बाद का मरहला बता रहा हूँ। कहा मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम के मुवाजहा में इमाम अहले सुन्नत खड़े हैं। आप कहेंगे मौलाना ये खाक की दलील दे रहा है, मैंने कहा जबान बनकर हम खाक पर भी दलील रखते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था साहबतुन नबुव्वत फला नबुव्वत बादी इल्ला मुबश्शरा अक़िया स्वालिहा यराहा अजरु उतवालहु। सरकार ने फरमाया था अलैहिस्सलाम नबुव्वत तो चली गई, नबी तो कोई नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरियां आ गई है। ए मेरे आका ये बशारतें क्या है, गुड न्यूज क्या है, ये खुशखबरियां क्या है, ये मुस्तैद जाफिजा क्या है। सरवरे कायनात ने फरमाया ये सच्चे ख्वाब है जो ईमान वाला अपने लिए देखता है या उसके लिए कोई दूसरा देख लिया करता है। आज आला हजरत के लिए सरकारें अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना देख रहे हैं। भाई मेरे सामने तो बैठे, इनकी तवज्जो कहाँ चली गई? मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, कीमती बातें आज कर रहा हूँ। अगर जब मैं कोई कदर कीमत नहीं रखता, मैं तो नहीं बेकदर हूँ, लेकिन आप जानते हैं कभी बेकार लोग भी अच्छी बातें बोल दिया करते हैं। इसी अंदाज से आप सुनिएगा और फरमाइए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें, सरकार ज़ियाउद्दीन मदनी की आंख खुली, दिल में ख्याल आया, हो सकता है आप हो, इसकी कोई हकीकत ना हो, लेकिन कहते हैं दिल ने अंदर से कहा रहता मदीने शरीफ में है तो गुंबद खजरा के करीब जाकर देख तो नहीं लेता। कहते मैंने गुस्ल किया, मुअत्तर हुआ, खुशबू लगाई, पहुंच गया मुस्तफा करीम की बारगाह में, जैसे ही दाखिला लिया क्या देखता हूँ, आगे यकीन करने को तैयार नहीं, जो मंजर सामने देख कर आया था वही मंजर सामने। कहते मैंने आला हजरत को देखा तो भाई मुबारक हिल रहे हैं मगर अल्फाज समझ में नहीं आते। जैसे ही दिल ने चाहा कि मुलाकात करूं मुझे की मदद से करीब गया आला हजरत। ऐसा 3 बार हुआ, चौथी बार नजर नहीं आए, बाकिया मुकम्मल। नतीजा निकाला आपने, आओ मैं नतीजा निकाल कर मिसाल के जरिए समझा रहा हूँ। मुफ्ती बदरुद्दीन साहब बैठे हैं, कहने लगे आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा प्रोग्राम के बाद मुझे इंशाअल्लाह जाना है बरेली शरीफ। कहा कि आप कैसे जाएंगे? मैंने कहा पाई कार जाऊंगा बेलगाम तक। कहने लगे बेलगाम तक मुझे भी चलना है, ये बैठ गया मेरी गाड़ी में। अब बेलगाम तक जाते हुए 1-1.5 घंटे का सफर हुआ, तो कभी ये शहर आया, कभी ये बस्ती आई, कभी ये बस्ती आई, ये यहाँ से हटा ही नहीं, मैंने इनको उतारा नहीं, ये उतरे नहीं। जैसे ही बेलगाम आया मैं भी उतर गया, ये भी उतर गए। आप क्या समझे? मैं कहूँगा समझने की बात यह है कि जहाँ तक मेरी रसाई थी वहां तक इनको मैंने पहुंचा दिया बिना तस्वीर और तमसी। ये वही आला हजरत है, साहिली जिंदगी में गए थे और कहा था कोई क्यों तेरी बात पूछे लगा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। सरकार की बारगाह में शेर रख दिया था तो उसी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने, जिसने सैयदी गौसे पाक को दीदार कराया था, इस गौसे पाक ने कहा था फी हालतिल क़ौदी रूही कुन्तु उर्सिलुहा तुकब्बिलु अक़ानी वही नाइबती वहाज़िही नौबतुल असबाही कद हज़रत वक़्तुल यमीनक कई तहदा बिहा शफ़ती। कुनियतुल तारीफ़ के जरिए रफ़अ यदैन का मसला समझाने वालों ने मुक़द्दिरो, अमल का मसला बाद में आता है, पहले गौसे आज़म का अक़ीदा तो बता दो। सरकार की बारगाह में जाकर कहा मुझे मुस्तफा आपके हाथ को देखना है, दीदार करना है। नबी का हाथ निकला, जो दीदार मुस्तफा करीम ने हज़रत गौसे पाक को कराया था, मेरे इमाम ने भी किया। ये शाहिरी जिंदगी की बात बातें विशाल सरकार के मुवाजहा में खड़े हैं। इससे एक बात तो क्लियर हो गई, अहमद रजा खान की रसाई कहीं और तक नहीं, मदीने वाले की बारगाह तक है। अब नतीजा दे रहा हूँ, अगर आप मसलक की आला हजरत को मानेंगे आपको लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा, ये मसलक दरे मुस्तफा तक लेकर जाएगा और फिर
पहुंचाया है और जो खुदा वाला हो जाए। कुरान कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, ये अल्लाह की जमात है और अल्लाह की जमात ही कामयाब है। पता चला आज के दौर में अल्लाह की जमात किसी और को नहीं कहा जाएगा, मसलक के आला हज़रत के मानने वालों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, जनाब उलमाए मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। सुन्नियत किस चीज का नाम है? ये चलो मुस्तफा करीम के शख्स इमाम हसन से पूछते इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किताब का नाम है इहयाउल मौत, हज़रत इमाम हसन मुस्तफा को जानते हैं ना, मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रस्ते में लोग कहते हैं ये रज़वी उलमा इन्हें बैत पर नहीं बोलते तो नाबुदियत का फितवा बहुत आसान होगा। अगर याद रखिएगा हमने वो मसलक पढ़ा है जिस मसलक में कहा गया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। हमने वो मसलक पढ़ा है जिसमें कहा गया क्या बात रजा उस अफगानिस्तान करम सहारा है कभी जिसमें हुसैन और हसन फूल। आला हजरत के हवाले से एक बात अर्ज कर दूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले इमाम हसन की रिवायत ले ले। आप फरमाते हैं लेकुल्ले शहीन असासुन व असासुल इस्लाम हुक्म असहाब नबी के व हुक्म अहले बैतिही और कमा काला अलैहि सलातु व सलाम, मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हर चीज की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं। जल्दी बोले कितनी? ध्यान से सुनते जाइएगा, कितनी चीजें? पहली चीज हुक्म असहाब नबी, हुजूर के सारे सहाबा से प्यार। दूसरी है हुक्म अहले बैती, मुस्तफा करीम के घर वालों से प्यार करना, मुस्तफा करीम के घर वालों से प्यार करना। आप जानते हैं ना, मौला कायनात हो हजरत सरकार सैयदना इमाम हसन हो इमाम हुसैन और सैयद कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हो, इन सबको अल्लाह ताला ने अहले बैत का फर्द बनाया है। और उसके बाद मेरे नबी ने हदीस में इरशाद फरमाया था ना, इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैनि मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दी व इतरती अहलु बैती व लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़ा। जरा तवज्जो फरमाना, बहुत अहम बात और एक अहम नुक्ता दे रहा हूँ। हो सकता है पहले किसी के आपकी तवज्जो ना दिलाई हो, ये नहीं कहता पता नहीं होगा, तवज्जो ना दिलाई हो, तवज्जो हर तरफ चली जाए कोई जरूरी नहीं। सरवरे कायनात ने फरमाया तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हो, कहा एक है अहले बैत और दूसरा है कुरान। इसी कुरान के हवाले से अज़मत सहाबा मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैंने हदीस के दो जुज़ पढ़े हैं। एक है मुस्तफा करीम के जुमला सहाबा से प्यार करना, दूसरा है अहले बैत से प्यार करना। पहले अहले बैत का तस्करा यहाँ कर लेता हूँ। सरवरे कायनात ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक है अहले बैत और दूसरा है कुरान। अब एक जुमले पर खास तवज्जो, हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़ा, फरमाया सुनो कुरान अहले बैत से, अहले बैत कुरान से जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक के हौज़े कौसर पर आकर मिलेंगे। एक सवाल अहले इल्म से अर्ज कर रहा हूँ, सरकार मौलाए कायनात के यक्ते दिगर सिबते पैगंबर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सरे मुबारक को रेशे पे रखा गया था। आखिर वो सर कुरान पाक की तिलावत क्यों कर रहा था? लोग कहेंगे कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उनको मुर्दा ना कहो,
بلکہ وہ زندہ ہے، میں نے کہا آیت پر یقین ہے، لیکن ایک دوسرا نقطہ دے دوں، حضرت علامہ مفتی اسلم صاحب کے حوالے سے اس جملے کو ان کی طرف منسوب کیجیے گا، اور الحمدللہ یہ کوئی غیر ذمہ دارانہ جملہ نہیں ہے کہ میں اپنے سر سے ان پر ڈال رہا ہوں، بلکہ میں دونوں کو اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، ایک بڑی نعمت اور ایک اہم نقطہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ امام حسین کا سر مبارک لیسے پر ہے، قرآن کی تلاوت کیوں کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے سرکار نے کیا فرمایا تھا، وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ۔ مثال کے طور پر پھر مجھے ایک مثال دینا پڑے گی، مفتی ساجد صاحب کیوں نہ ممبئی جانے لگے، بائک فلائٹ جا رہے ہو یا بائک کا، میں نے کہا چلیے، کہنے لگے چلے، سفر ہوتا گیا، بمبئی تک میں ان سے جدا نہیں، وہ مجھ سے جدا نہیں، دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، جیسے ہی بمبئی پہنچے اب ایک دوسرے کا سفر الگ ہو گیا، ایک دوسرے کا مقام و مرتبہ، ایک دوسرے کی منزل اور ایک دوسرے کا مقام الگ ہو گیا، لیکن بیچ میں کہیں جدا نہیں ہوئے۔ میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ ذکر، امام علی مقام قرآن پاک کی نیزے پر تلاوت اس لیے کر رہے تھے تاکہ کوئی امام حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر یہ نہ سمجھ لے کہ اب یہ اہل بیت کا خود قرآن سے الگ اور قرآن سے الگ ہو گیا، اس لیے آپ نے کہہ دیا انتقال کے بعد بھی قرآن مجھ سے جدا نہیں، میں قرآن سے جدا نہیں، اس لیے کہ سفر بمبئی تک تھا، اس وجہ سے بیچ میں نہ اترے، اہل بیت اور قرآن کا سفر حوض کوثر تک ہے اور وہاں جا کر کا راستہ الگ ہوگا، اس لیے اگر حوض کوثر چاہیے تو اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہے اور صحابہ سے بھی محبت کرنا ہے، اور مسلک کی زبان میں کہنا ہے اہل سنت کا ہے میرا اصحاب حضور لجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول۔ یہ اسٹارٹ کیسا کرنا ہے؟ نہیں ہو رہا اسٹارٹ۔ اسٹارٹ کیسا کرنا؟ ایک منٹ کرو۔ یہ اچھا 1500 سالہ کشمیری میلاد النبی، تھوڑی سی آواز اس کی بنا دو گئے تو یہ دھیما پڑے گا تو پھر مجھے محنت کرنا پڑے گی، اور اگر آپ کی آواز ٹھیک ہو جائے لیکن محنت کم ہو جائے۔ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں ہمارے یہاں بات رہ جائے گی، ایک روایت سنا دو کیونکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جشن عید میلاد النبی پر تو گفتگو کی نہیں، نام کے اوپر لکھا تھا 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی، ان کی بدرود صاحب قبلہ نے شرح حدیث کی ہے، عرصے حدیث بھی ہے، مفتی عاشق صاحب قبلہ نے جو ہے وہ عرصے قرآن کیا، اور مفتی صاحب نے آپ کی زندگی کو حل زندگی کو حل کی منزل تک پہنچا دیا۔ اب میں بھی کچھ آپ کے گوشت گزار کروں، جملے میں اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ ہے، اگر آپ اٹھیں گے نا تو پھر آپ جانتے ہیں نا مجھے کو دیکھ کے سرگزا رکھیں، ایک کھڑا ہوگا تو سب کریں گے، بدنظمی پیدا ہو جائے گی، بیٹھ جائیں گے، زیادہ دیر ہو گئی ہے تو تقریر ختم کر دوں، نہیں بتا دی ختم کر دوں گا، آپ کی مرضی ہے، سننا چاہتے ہیں ذرا سننے والی آواز نکالی، ادھر والے کوئی دائیں بائیں والے سب توجہ ہے، سنیں، رافضی وہ ہے جس کو میرے نبی نے بھی قبول نہیں کیا، شہر کائنات نے قبول نہیں کیا، اہل بیت نے قبول نہیں کیا ان کو، اور ایک جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، رافضیت ذکر علی سے پیدا نہیں ہوتی، دشمنیت صحابہ سے پیدا ہوتی ہے، رافضی علی علی کہنے سے نہیں بنتا، رافضی صحابہ کی دشمنی سے بنا کرتا ہے، اور ذکر علی ہماری جان ہے، ذکر علی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم سے کوئی حق چھین نہیں سکتا، اور یاد رکھیں نام نہاد مولائیوں کی کوئی سند نہیں چاہیے، اگر تم خود ریجیکٹ کیے جا چکے ہو، جو خود بھگایا جا چکا ہو، اس کے سند کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے مسلک نے ہمیں ہر بارگاہ میں قبول کروا دیا ہے اور ہم نے مقبولیت کا سرٹیفکیٹ پا لیا ہے، اب اگر تمہیں قبولیت چاہیے تو بریلی آؤ اور منقبت کی شکل میں کہو میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے، ہم سے کہتے ہو ہم اہل بیت کے دشمن ہیں، اب ایسی شان اہل بیت بیان کرتے تو بتاؤ،
अब मैं चैलेंज के तौर पर कह रहा हूं, कोई भी अगर आपके इलाके और खित्ते में ऐसा मिले तो यह कहे कि ये बरेलवी और ये मसलक आला हज़रत के मानने वाले अहले बैत की तारीफ नहीं करते, जिक्र नहीं करते, उससे कहना चल कभी मुकाबला मुनाजरे में हुआ था, अब इस वक्त किताबत में मुकाबला करना चाहता। मैं आऊंगा अहले बैत पर बोलने, मैं आऊंगा अहले बैत पर बोलने के लिए, तने तनहा अपनी बात कर रहा हूँ। हालांकि ये सब मेरे शेर और ये सब अहले सुन्नत के सच्चे पासवान बैठे, जरूरत पड़ेगी ये भी आएंगे, लेकिन अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमारी तरह अहले बैत बयान करेगा, अपने आला हज़रत के मसलक से अहले बैत की शान को समझा है, लेकिन सुनो ये नाक़सी जमात कौन है, इसको कभी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं। ये नाम निहाद मौलाई भी राफ़िज़ी ही है, इनको कोई दूसरा नाम मत दीजिएगा। ये मौलाइयत के नाम पर अकीदों को बर्बाद कर रहे हैं, जाहिर सी बात है बिना शहद रहे हैं, बिना शहद रहे हैं, इनको आप दूर रखिएगा और इनसे दूरी इख्तियार कीजिएगा। आइए जरा उठाते हैं किताब का नाम अस्सवाइकुल मुहरिका फिर रद्दी अला अल-बिदाई वस्सदका, लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की, किताब के मुक़द्दमत तहक़ीक़ में लिखते हैं और हदीस के रावी सनद भी अहले बैत की है। हज़रत इब्राहीम वो रिवायत करते इमाम हसन से, वो रिवायत करते इमाम हुसैन से, वो रिवायत करते हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लफ्ज़े जिगर से, और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, बीच में जो रावी है और हज़रत मौलाए कायनात मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं। सनद भी अहले बैत की है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, यज़हरु फी उम्मती फी आखिरी ज़मानी कौमुन युसम्मूना कातिबा फ़इन अदरक्तहुम फ़क़्तुलहुम फ़इन्नहुम मुशरिकून। एक है यक़ुज़ून अल-इस्लाम, एक रिवायत और पढ़ देता हूँ, दोनों को मिलाकर तर्जुमा करूंगा। यक़ूलु फी आखिरी ज़मानी कौमुन लम यक़ूलु फी आखिरी ज़मानी कौमुन लहुम नमज़ुन युक़ालु लहुम राफ़िज़ा फ़इन अदरक्तहुम फ़क़्तुलहुम फ़इन्नहुम मुशरिकून। हज़रत मौलाए कायनात से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, अली सुनो, मेरी उम्मत में आखिर जमाने में एक जमात पैदा होगी। बता रहे तू कौन वाला? बोलना भाई, बोल समझ में आया? जिसका नाम ऊंचा बोलो, जिसका नाम राफ़िज़ी होगा। हदीस में मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़क़्तुलहुम फ़इन्नहुम मुशरिकून। मुझे देखिएगा, अली अगर तुझे मिल जाए क्यों फ़इन्नहुम मुशरिकून, मुशरिक आप जानते हैं, मुशरिक इसको कहते हैं। अभी ये मुशरिक कैसे हो गए? हमने जिसको अपना कायद चुना है और जिसको अपना रहबर चुना है, जो हमारे मरकज़ की मरकज़ी शख्सियत है, जिसको हम हुज़ूर कायद मिल्लत कहते हैं, बेफज़लिही ताला जो अक़ीदा अल्लामा रज़ा अली ख़ान ने दिया और जिसकी तरवीज व इशाअत हज़रत अल्लामा नकी अली ख़ान ने की और जिसको आम इमाम अहले सुन्नत ने किया, सरकार मुफ्ती आज़म ने किया, सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने किया, सरकार ताज शरीयत ने किया, आज उसी मिशन को लेकर पूरी दुनिया में सफ़र करने वाली ज़ात हुज़ूर कायद मिल्लत की है। बस एक हदीस पेश करके बात को ख़त्म कर रहा हूँ। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफ़िन उदूलुहु यनफून तहरीफ़ल ग़ालीन व इंतिहालल मुब्तिलीन व तावीलल जाहिलीन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया था, इस इल्म दीन को, जो दीन का इल्म है, और यहाँ एक जुमला अर्ज करता चलूँ, हर एक से दीन ना लिया करे। सोशल मीडिया के जरिए किसी को भी सुन लेते हैं, अकीदा और नजरिया खराब हो जाता है। हजरत मोहम्मद इब्ने सिरीन की रिवायत, जिसको इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम में जगह दी, आप फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल इल्म दीन फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम। ये इल्म दीन का इल्म है, किससे ले रहे हो इस पर भी तुम्हें गौर व फिक्र करना होगा। हर एक से दीन नहीं समझा जाता और ना ही
ہر ایک سے مسلکی اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوششیں کرو، ورنہ یاد رکھنا ٹھوکریں کھاتے لوگ نظر آئیں گے، اور پھر آپ بھی اگر ان کا اتباع کریں گے آپ بھی ٹھوکر کھا جائیں گے۔ یاد رکھیے گا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس علم دین کو اچھے اسلاف سے اچھے جانشی لیا کرتے ہیں، تین کام کرتے ہیں، ینفون تحریف الغالین، غلو کرنے والوں نے اسلام میں جو تبدیلی پیدا کر دی ہے اس تبدیلی کو یہی جانشی دور کیا کرتے ہیں، اور تحریف الغالین وانتحال المبتلین، باطل پرستوں نے جو دروغ اور جھوٹ کو پروان چڑھایا ہے یہ بتا دیتے ہیں عقیدہ وہ جھوٹا ہے اور یہ عقیدہ سچا ہے۔ وہ تعویل الجاہلین، اور جاہلوں نے اسلام میں جو تعویلیں نکالی ہیں ان تعویلات کو سامنے رکھ کر کے اسلام کے ماننے والوں کے ذہن و دماغ میں وسوسے پیدا کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جو عقیدہ اور جو نظریہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے دیا تھا حضور قائد ملت آج پوری طریقے سے اسی پر گامزن ہے۔ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کوئی ایک ایسا قدم تو بتاؤ جو ہمارے قائد کا مسلک کے خلاف ہو، اور جب کوئی نہیں بتا سکتے تو پھر آپ بھی قائد ملت کو اپنا قائد مان لو تاکہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے، مرکز کی سچی محبت تمہارے سامنے پیدا ہو جائے۔ اور ہمارے بھی کچھ ایسے ہیں جو حضور قائد ملت کے خلاف زبان چلاتے ہوئے کہتے ہیں ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں، وہ پڑھے لکھے کے نہیں۔ میں ان سے ایک ہی جملہ عرض کروں گا، اگر ہمت ہے نا بریلی شریف آئیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر الحمدللہ میرے قائد کے سامنے جو بنیادی چیز ہے جس کا عنوان آپ نے مجھے دیا تھا اور کہا تھا عقائد پر بولنا ہے، رد روافظ پر بولنا ہے، آپ نے کہا تھا عشق مصطفیٰ پہ بولنا ہے، آؤ ذرا بیٹھ کے بات تو کرو تب سمجھ میں آئے گا۔ جس سرکار تاج الشریعہ کا فیضان مجھ جیسا گدھا پا رہا ہو، حضور تاج الشریعہ کا فیضان ان کا لختی جگر کیوں نہیں پائے گا؟ جب میرے مرشد نے ہمیں مالا مال کر دیا تو ان کی تو دو دو نسبتیں ہیں، صاحبزادے بھی ہیں، روحانی نسبت بھی ہے، جسمانی نسبت بھی ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی ذہن و دماغ کو خراب کرنا چاہے تو یاد رکھیے گا وہ آپ کو سچے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، سچوں کی اتباع سے ہٹانا چاہتا ہے، سچوں کی پیروی سے ہٹانا چاہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میرا قائد ایک اچھا عالم بھی ہے، میرا قائد ایک زبردست مفتی بھی ہے، اور جس کو افتاء کرانے والی ذات آج کے دور کے ہم جیسے مولانا نہیں، جس نے علم حاصل کیا ہے حضرت صدر العلماء علامہ تحسین نداخہ سے، اور جس نے افتاء کیا ہے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ سے۔ جامعۃ الرضا کے اولین فارغین میں جن افراد کا نام آتا ہے ان میں ایک ذات حضور تاج شریعت کے لختی جگر حضور قائد ملت کی بھی ہے۔ الحمدللہ ہم نے جس قائد کو چنا ہے وہ ہمارا سچا قائد ہے۔ ان کے دامن سے جڑے رہیے اور مسلک کو مانتے رہیے اور یہی کہتے رہیے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اور جو بار بار چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں ہم ان سے اتنا ہی کہیں گے، ابھی حضور قائد ملت کے پیچھے چلنے والے، ان کو اپنا قائد ماننے والے ہم جیسے غلام موجود ہیں۔ پہلے ہم سے آ کے بات کیجئے، انشاءاللہ الرحمن تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جس چاند اور سورج کو ہم نے اپنے بیچ میں رکھا ہے وہ بے فضل ہی تعالی بالکل صحیح ترجمانی کر رہا ہے، صحیح رہنمائی کر رہا ہے۔ اس لیے جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑو، مرکز سے جڑے رہو، حضور قائد ملت کے ہاتھ پر اپنے بچوں کو، خاندان والوں کو مرید کراؤ تاکہ صحیح طور پر سنیت کا صحیح پیغام لے کر قبر کی طرف جاؤ اور یہ کہتے جاؤ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے۔ اور عشق رسول کا جب یہ عشق رسول کا تمغہ اور اس کی سوغات قبر میں لے کر جاؤ گے، سال دو سال کے بعد کوئی قبر پہ فاتحہ پڑھنے آئے گا، زبان مقال سے نہ صحیح زبان حال سے کہہ رہے ہوگے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جماعت رضائے مصطفیٰ نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے، اس لیے آپ مالی اعتبار سے بھی اس کا بھرپور خیال رکھیں۔ ان حضرات نے جو کچھ کیا ہے بے فضل ہی تعالیٰ بہت اچھا کام کیا ہے، ان کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ سرکار کی آمد ہو چکی ہے، بفضل تعالیٰ
سرکار کی زبان فیض ترجمان سے بھی پیغام سماعت کریں گے اور میں بلا تاخیر وقت کی قلت دامنگیر ہے مفسر قرآن حضرت علامہ شاہ مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ سرکار تشریف لائیں اور ہم غلاموں کو مرکز کا پیغام پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار حضور قائد اہل سنت حضور حسام میاں صاحب قبلہ، حضور مفسر قرآن جماعت ردائے مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔